ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج محترم سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج محترم تاریخ انسانی میں یہ امتیاز صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی، معاشرتی اور قومی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ اور اہل ایمان کے لیے مینار نور کی صورت میں موجود ہے، اور اہل ایمان کے لیے مینار نور کی صورت میں موجود ہے۔ آج محترم تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سب سے زیادہ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔ آج محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت نگاروں کی فہرست میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مصنفین بھی شامل ہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مصنفین بھی شامل ہیں۔ آج محترم اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور اور ہر خطہ کے اہل علم نے ہر دور اور ہر خطہ کے اہل علم نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارکہ پر لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارکہ پر لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت محترم ابتدائی اسلام میں ہی جب ان میں حدیث کی تدوین کا آغاز ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات پر فن مغازی کے تحت کتب تصنیف کی گئی۔ حضرت محترم فن سیرت نگاری کے امام اکبر امام زہری کے تلمیذ محمد بن اسحاق بن یسار ہیں۔ حضرت محترم ابن اسحاق نے سیرت نگاری کو ایک مستقل فن کی حیثیت دی، اور حضرت محترم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغزوات کا آغاز انہی کی روایت سے کیا ہے، اور حضرت محترم مغیرہ بن عبد الرحمن کی روایت کے مطابق خلیفہ ثالث مغازی کے موضوع پر سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے مرتب کی تھی۔ حضرت محترم مغازی کے موضوع پر ابتدائی لکھنے والوں میں عروہ بن زبیر، واقدی، طبری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ زہری، شرجیل بن اسد، عاصم بن عمر بن قتادہ اور موسیٰ بن عقبہ جیسے جلیل القدر مصنفین شامل ہیں۔ حضرت محترم موسیٰ بن عقبہ کا اصل نسخہ ابھی پروشین اسٹیٹ لائبریری میں محفوظ ہے، جو کہ جرمن ترجمے کے ساتھ 1904 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ حضرت محترم اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں سیرت پر اس دور کے تقاضوں کے مطابق کتب تصنیف کی گئی۔ اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں سیرت پر اس دور کے تقاضوں کے مطابق کتب تصنیف کی گئی۔ حضرت محترم لیکن اب تک سیرت مبارکہ پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اب تک سیرت مبارکہ پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اکثر ان کتابوں میں زیادہ تر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں زیادہ تر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کو ہی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ابن اسحاق کی السیرہ النبویہ صرف واقعات و غزوات کا بیان ہے، اور اسی طرح سے ابن ہشام کی السیرہ النبویہ اسی کی توضیحی صورت ہے۔ حضرت محترم اسی طرح سے ابن سعد کے طبقات الکبریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے لے کر وصال تک پوری حیات مبارکہ راویوں کے طبقات کا بیان ہے، اور حضرت محترم اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو نعیم کی کتب دلائل النبوہ میں واقعات سیرت اور معجزات کا بیان ہے، اور حضرت محترم اسی طرح سے جو سیرت کی دیگر کتابیں ہیں جیسے سبل الہدیٰ والرشاد ہے، المواہب اللدنیہ ہے، الوفاء باحوال المصطفیٰ ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ہے، اور حضرت محترم اسی طرح سے الخصائص الکبریٰ وغیرہ ہیں۔ حضرت محترم ان سب کتابوں میں زیادہ تر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محترم سیرت نگاری کی تاریخ کا یہ مختصر جائزہ اس عمل کو واضح کرتا ہے کہ اب تک سیرت مبارکہ پر لکھی جانے والی جملہ کتب کا موضوع کیا تھا، کہ اب تک سیرت مبارکہ پر لکھی جانے والی جملہ کتب کا موضوع کیا تھا، جبکہ دور حاضر کے چیلنجز اور ضروریات کا تقاضا یہ ہے اور ضروریات کا تقاضا یہ ہے کہ تدریح سیرت کی جہاد کو وسیع کیا جائے، اور سیرت کے بیان میں کیا کے ساتھ ساتھ کیوں، کیسے اور کس لیے کو بھی شامل کیا جائے، اور سیرت کے بیان میں کیا کے ساتھ ساتھ کیوں، کیسے اور کس لیے کو بھی شامل کیا جائے۔ حضرت محترم اسلام کا ابتدائی زمانہ جو کہ ریاست اسلام کی وسعت پذیری کا دور تھا، اسلام کا
ابتدائی زمانہ چونکہ ریاست اسلام کی وسعت پذیری کا دور تھا، اسی وجہ سے ابتدائی سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو فن مغازی کے تحت بیان کیا ہے۔ عزیز محترم، فن مغازی کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ کے غزوات، سرایہ اور اسلامی ریاست کی عسکری تنظیم و تربیت کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ عزیز محترم، فن مغازی کے مطالعہ سے پیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اسلامی ریاست کے قیام تک اسلامی ریاست کی تاسیس، توسیع، استحکام اور انتظام کے بارے میں اہم اور مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مطلب آج موجودہ دور میں اسلام کو احیاء، اصلاح اور حصول غلبہ و تمکن کا چیلنج درپیش ہے۔ آج موجودہ دور میں اسلام کو احیاء، اصلاح اور حصول غلبہ و تمکن کا چیلنج درپیش ہے۔ لہذا حضرت محترم، آج کے دور میں سیرت نگاری کا تقاضا یہ ہے، آج کے دور میں سیرت نگاری کا تقاضا یہ ہے کہ سابقہ کتب سیرت کی طرح صرف حالات و واقعات کو ہی بیان نہ کیا جائے، کہ سابقہ کتب سیرت کی طرح صرف حالات و واقعات کو ہی بیان نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ان مذکورہ چیلنجز سے عہدہ برآ ہونے کی کوئی سبیل تلاش کی جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں یہ جو موجودہ چیلنجز ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی راہ تلاش کی جائے۔ عزیز محترم، آج کے اس دور جدید میں سائنسی علوم کی ترقی کے ساتھ سائنسی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی علوم میں بھی نئی جہاد کا اضافہ نے انسانی زندگی کے فہم کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ آج کے اس دور جدید میں سائنسی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی علوم میں بھی نئی جہاد کے اضافہ نے انسانی زندگی کے فہم کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ آج ہمیں سیرت مبارکہ کے باب میں کچھ امور کا جائزہ لینا ہوگا۔ آج ہمیں سیرت مبارکہ کے باب میں کچھ امور کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان امور میں سے پہلا امر یہ ہے کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں شروع ہونے والی دعوت دین کی جدوجہد ایک عالمگیر دین میں کیسے بدل گئی۔ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں شروع ہونے والی دعوت دین کی جدوجہد ایک عالمگیر دین میں کیسے بدل گئی، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ دعوت دین کی جدوجہد میں ترک وطن کی اہمیت کیا ہے۔ دعوت دین کی جدوجہد میں ترک وطن کی اہمیت کیا ہے، اس کا زمانی و مکانی تعین کس طرح سے ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور حاصل محترم، تیسرا امر یہ ہے کہ جدوجہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والی ہجرتوں کے یا دعوتی، سماجی و معاشرتی، آبادیاتی، ثقافتی، علاقائی، معاشرتی، تشکیلی، تکمیلی اور عالمی اثرات مرتب ہوئے، ان سب کا جائزہ لینا ہوگا۔ چوتھا امر یہ ہے ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ کے نتیجے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کے نتیجے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ پانچواں امر یہ ہے اسلامی ریاست کے قیام کا عمل، اسلامی ریاست کے قیام کا اعادہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیسے ممکن ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے عمل کے اعادہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیسے ممکن ہے، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ نمبر 6 پر جو امر ہے وہ یہ کہ خطبہ حجت الوداع میں امت کو یہ جو فریضہ دیا گیا ہے کہ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ پس جو حاضر ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ اس فریضہ کی عملی تعبیر کیسے ممکن ہے، اس فریضہ کی عملی تعبیر کیسے ممکن ہے، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور نمبر 7 پر جو امر ہے وہ یہ کہ فہم سیرت کا جو خالص مذہبی طرز فکر ہے، فہم سیرت کا جو خالص مذہبی طرز فکر ہے، اس کو عملی زندگی میں بدلنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے، اس کو عملی زندگی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ 7 امور ہیں، یہ 7 امور ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں گے، ان پر غور و فکر کریں گے تو پھر ہی جا کر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی فہم حاصل ہوگا، پھر ہی جا کر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی فہم حاصل ہوگا، اور پھر ہی جا کر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر استفادہ کر کے اپنی زندگی کو ایک کامیاب طریقے سے گزار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک کامیاب طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم گفتگو کرتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حد و حساب انعامات و احسانات فرمائے ہیں، جن کا شکر بجا لانا ہم سب پر لازم ہے، جن کا شکر بجا لانا ہم سب پر لازم ہے۔ ان انعامات میں سے سب سے بڑا احسان کہ جس کا ذکر باری تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے وہ ولادت و بعثت مصطفیٰ کا ہے، وہ ولادت و
بعثت مصطفیٰ کا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد بارکالہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے ایک بعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو کہ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، گرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آج مطلب اس بے پایہ احسان پر ہر مسلمان کو چاہیے، اس بے پایہ احسان پر ہر مسلمان کو چاہیے اور رب تعالیٰ کے حضور سراب شکر و امتنان بن جائے، اور رب تعالیٰ کے حضور سراب شکر و امتنان بن جائے۔ آج مطلب یہ ماہ ربیع الاول جو ہے اس احسان عظیم کی عطا کا مہینہ ہے، یہ ماہ ربیع الاول اس احسان عظیم کی عطا کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی جس میں جان کائنات، روح کائنات، محبوب رب کائنات اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم ہست و بود میں تشریف لائے، پورے عالم اسلام میں اس ماہ مبارک کے آتے ہی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضرت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھتے ہیں اور ہر ایک زبان پر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکیف نغمے جاری ہو جاتے ہیں، اور حضرت ہر آنگن میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، ہر آنگن میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، دلوں کے موسم پر فصل بہار آ جاتی ہے۔ حضرت محترم نور مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ذکر جمیل سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ہر سو اجالا پھیل جاتا ہے، اور حضرت مصباح سعید میں فضا درود و سلام کے نغموں سے معمور ہو جاتی ہے، فضا درود و سلام کے نغموں سے معمور ہو جاتی ہے، اور ہر سو رنگ و نور کی برسات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر سو رنگ و نور کی برسات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت محترم عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اس ماہ میلاد میں ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں، ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت محترم کوئی سجود و قیام کے ذریعے سے شکر عزتی پہ جلاتا ہے، کوئی درود و سلام کرتا ہے، کوئی جلسہ عام کرتا ہے، تو کوئی جلوس کا اہتمام کرتا ہے، کوئی محفل ذکر خیر الانام کرتا ہے، تو کوئی غریبوں کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، اور حضرت محترم کوئی خوش نصیب اپنے گھر اور گلی کوچوں کو کمکموں سے سجا کر اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور حضرت محترم پھر اس ایمانی و وجدانی ماحول میں فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا کے دل اب اظہاروں سے گونج اٹھتی ہے، اور پھر اس ایمانی و وجدانی ماحول میں فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا کے دل اب اظہاروں سے گونج اٹھتی ہے۔ آج مطلب تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے، تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو خیر القرون سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت محترم ہر دور کے اہل اسلام کے یہ معمولات ہی، ہر دور کے اہل اسلام کے یہ معمولات ہی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزاء تشکیلی ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزاء تشکیلی ہیں۔ حضرت اور یہ معمولات شرعاً نہ صرف جائز ہیں، یہ معمولات شرعاً نہ صرف جائز ہیں بلکہ فرمان الہی کی تعبیر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت پر مومنوں کو خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، مومنوں کو خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد بارکالہ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، بس اس پر چاہیے نہیں کہ یہ خوب خوشیاں منائیں، بس اس پر چاہیے نہیں کہ یہ خوب خوشیاں منائیں، اور یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتی ہیں۔ یہ خوشی منانا مرحبا سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان۔ تو لہذا حضرت محترم
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में ज़ियाफत करना, सदका और खैरात करना, रोशनियों का एहतमाम करना, हुकूम को में रोशन करना और मशाल बरदार जुलूस निकालना और दिल खोल कर खर्च करना, ये सब काम न सिर्फ बारगाह इलाही में मकबूल हैं बल्कि उसकी रज़ा का बायस भी हैं। ये सब काम न सिर्फ बारगाह इलाही में मकबूल हैं बल्कि उसकी रज़ा का बायस भी हैं। अगर ये उम्मती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर खुशी का इजहार फरमाएंगे, खुश होंगे, तो अल्लाह ताला इनसे खुश होगा। जो तो सारा साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे जमील की महफिल मुनक़्क़द होती रहती हैं। यूँ तो सारा साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे जमील की महफिल मुनक़्क़द होती रहती हैं, लेकिन जो ही माह रबीउल अव्वल की आमद होती है तो हज़रत मुसर्रतों और खुशियों का एक साले रवा शहर शहर करिया करिया उमड़ाता है। और हज़रत अहले ईमान वरफ्तगी के आलम में, अहले ईमान वरफ्तगी के आलम में महफिल मिलाद जलसा जुलूस की सूरत में अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी कल्बी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं, अपनी कल्बी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं। और हज़रत फिर ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ थमता नहीं है, फिर ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ थमता नहीं है बल्कि एक दीदरी जोश खरोश का रंग इख्तियार कर लेता है, बल्कि एक दीदरी जोश खरोश का रंग इख्तियार कर लेता है। राजमत फिर इस मौका पर घर घर चरागा किया जाता है, वहाँ पर मिलाद जुलूस मिलाद का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। और हज़रत जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और एहतराम में बरपा दी जाने वाली इन महफिल में मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगमे और तराने अलापे जाते हैं। रात कुरान मजीद की तिलावत होती है और नात व शायर, नगमा और खुतबा हज़रात, तहरीर और तकरीर, नात बयान के ज़रिए से हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अपने अपने गुलाहे अक़ीदत पेश करते हैं, अपने अपने गुलाहे अक़ीदत पेश करते हैं। अज़मत बात ये है कि हर कोई शख्स अपनी अपनी बसात के मुताबिक, हर कोई शख्स अपनी अपनी बसात के मुताबिक रस्म नस्ल के पैराए में तहरीक विलादत और रस्मत शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रत्बुल लिसान कराता है, और रस्मत शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रत्बुल लिसान कराता है। तो इसी तरह से अब हम गुफ्तगू करते हैं इस चीज़ पर कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस्लाह तलब पहलू क्या क्या है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस्लाह तलब पहलू क्या क्या है। मतलब ये बात बहुत खुशी की बात है, ये बात बहुत खुशी की बात है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा रखने वाले और जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इन महाफिल और इन जलसों और जुलूसों का एहतमाम करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं कि मिलाद की उन खुशियों को ईमान का जुज़ समझते हैं, कि मिलाद की उन खुशियों को ईमान का जुज़ समझते हैं। आज ये सब अपनी जगह पर दुरुस्त और हक है, ये सब अपनी जगह पर दुरुस्त और हक है। अगर बात करने का मकसद ये है कि हमें महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, हमें महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें यह बात जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमें यह बात जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम क्या है, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब क्या हैं और रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से तालीमात क्या हैं। आज मुहतरम इस मुबारक मौका के फ्यूज़ात समेटने के लिए जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर इन महाफिल और इन जलसों और जुलूसों में हमें इस अंदाज से शिरकत करनी चाहिए कि जिसमें शरीयत मुतहरा के अहकाम की मामूली से भी खिलाफ वर्जी ना होने पाए, जिसमें शरीयत मुतहरा के अहकाम की मामूली से भी खिलाफ वर्जी ना होने पाए। आज मुहतरम लेकिन फी ज़माना हम देखते हैं कि बाज़ मकामात पर मकाम ताज़ीम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेखबर जाहिल लोग जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म के मुनकरात, बिदआत और मुहर्रमात से मुलव्वस करके बहुत बड़ी नादानी और बेअदबी का मुज़ाहरा करते हैं, बहुत बड़ी नादानी और बेअदबी का मुज़ाहरा करते हैं। आज मतलब ये बात देखने में आई है कि जुलूस मिलाद में फहश फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग, फहश फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग और इख्तिलात मर्दूदान जैसे हराम और नाजायज़ अमूर बेहिजाब असर अंजाम दिए जाते हैं।
حرام اور نجائز امور پہ حجابانہ سر انجام دیے جاتے ہیں، حضرت جو کہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے، جو کہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے، اور ادب تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر منافی ہے، ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر منافی ہے حضرت محترم۔ اور اگر ایسے لوگوں کو ان محرمات اور خلاف ادب کاموں سے روکا جاتا ہے، اگر ایسے لوگوں کو ان محرمات اور خلاف ادب کاموں سے روکا جاتا ہے، تو یہ لوگ بجائے باز آنے کے الٹا منع کرنے والے کو ہی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ٹھہرا کر اصلاح احوال کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، اصلاح احوال کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ مطلب ان نام نہاد عقیدت مندوں کو سختی سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ان نام نہاد عقیدت مندوں کو سختی سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ادب ناشناس جہلاء کی اسلام سوز رسوم اور رواج کے باعث وطیز کے تقدس سے محروم ہو کر محض ایک رسم بن کر رہ جائے گا، محض ایک رسم بن کر رہ جائے گا۔ عزیز محترم، جب تک جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان محافل اور ان جلسوں اور جلوسوں کو ادب و تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں نہیں ڈھال دیا جاتا، ادب و تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں نہیں ڈھال دیا جاتا، جب تک ان تقریبات سے ان تمام محرمات کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا، جب تک ان تقریبات سے تمام محرمات کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیز محترم، ایسی محافل کہ جہاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، ایسی محافل کہ جہاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، تو وہاں نہ صرف یہ کہ رحمت خدا بندی اور اس کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، وہاں نہ صرف یہ کہ رحمت خدا بندی اور اس کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، بلکہ اہل محفل و منتظمین جلوس خدا تعالیٰ کے قسم رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے بھی مستحق ٹھہرتے ہیں، بلکہ اہل محفل و منتظمین جلوس خدا تعالیٰ کے غضب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے بھی مستحق ٹھہرتے ہیں۔ مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس برائی کے خلاف نہ کہیں آواز بلند کی جاتی ہے، اس برائی کے خلاف نہ کہیں آواز بلند کی جاتی ہے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے حکمت یا سختی کے ساتھ ان کبیر وحشوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے حکمت یا سختی کے ساتھ ان کبیر وحشوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ عزیز محترم، مذہبی طبقے کی خاموشی کی سب سے بڑی وجہ، مذہبی طبقے کی خاموشی کی سب سے بڑی وجہ سوائے چند لوگوں کے، مذہبی طبقے کی خاموشی کی سب سے بڑی وجہ سوائے چند لوگوں کے پیٹ کا دھندا ہے، پیٹ کا دھندا ہے، جو ان کبیر رسموں کو روکنے میں آڑے آ جاتا ہے، ان کبیر رسموں کو روکنے میں آڑے آ جاتا ہے۔ حضرت ان مفاد پرست حلقوں کی سوچ یہ ہے، ان مفاد پرست حلقوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر ان غیر اخلاقی اور غیر شرعی امور کی سختی سے گرفت کی گئی، اگر ان غیر اخلاقی اور غیر شرعی امور کی سختی سے گرفت کی گئی، تو پھر شاید جلسے جلوسوں میں ان علماء کی دھوے دار تقریریں بھی ختم ہو جائیں، تو پھر شاید جلسے جلوسوں میں ان علماء کی دھوے دار تقریریں بھی ختم ہو جائیں، اور ان کو کاروباری حضرات سے ملنے والے معاوضے اور چندے بھی بند ہو جائیں، اور ان کو کاروباری حضرات سے ملنے والے معاوضے اور چندے بھی بند ہو جائیں۔ حضرت یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ مالی مفادات اور ان گروہی اور نام نہاد محدود مسئلے کی ملفتوں کی خاطر، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ مالی مفادات اور ان گروہی اور نام نہاد محدود مسئلے کی ملفتوں کی خاطر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور عظمت کو کمال کر رہے ہیں، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور عظمت کو کمال کر رہے ہیں۔ حضرت ایسے مواقع پر حکومت کو بھی خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے مواقع پر حکومت کو بھی خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر ممکن اصلاحی تدابیر عمل میں لائے، بلکہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر ممکن اصلاحی تدابیر عمل میں لائے۔ حضرت اس بات کی کیا وجہ ہے، یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، اس بات کی کیا وجہ ہے، یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی کبھی ارباب اقتدار یا سیاسی حکومت کے کسی لیڈر یا بڑے عہدیدار کے خلاف اگر کوئی شخص معمولی سی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اگر کوئی شخص معمولی سی گستاخی اور
बेअदबी करता है तो हुकूमत उस मामूली सी गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले को अपनी पुलिस फोर्स के जरिए से डंडे के जोर से न सिर्फ बाज रखती है, बल्कि अगर मामला गंभीर हो तो कानून शिकन करने वालों को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। बल्कि अगर मामला गंभीर हो तो कानून शिकन करने वालों को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आज मतलब मगर उर्स और मिलाद जैसे मौकों पर बदअमल, उपवास और कारोबारी लोग नाच गाने और डांस का बाकायदा एहतमाम करते हैं। मगर उर्स और मिलाद जैसे मौकों पर बदअमल, उपवास और कारोबारी लोग नाच गाने और डांस का बाकायदा एहतमाम करते हैं। और इसी तरह से मेलों में थिएटर और सर्कसों का इंतजाम होता है। मेलों में थिएटर और सर्कसों का इंतजाम होता है। और इन औलिया इकराम की पकीज़ा तलीबात की दरिश्ता और सरे गुज़ार खिलाफवर्जी होती है। और इन औलिया इकराम की पकीज़ा तलीबात की दरिश्ता और सरे बाजार खिलाफवर्जी होती है। मगर मालूमात के बावजूद, मगर जानने के बावजूद हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। हुकूमत के अरबाब इक़्तिदार न जाने के कैसे अखबार कर लेते हैं। हुकूमत के अरबाब इक़्तिदार न जाने ये कैसे अखबार कर लेते हैं कि बाकायदा पुलिस की निगरानी और अमन व अमान में ये खिलाफ शरीयत अमूर हो रहे हैं। बाकायदा पुलिस की निगरानी और अमन व अमान में ये खिलाफ शरीयत अमूर हो रहे हैं। ऐसे अनासिर को बज़ोर कानून खिलाफ शरीयत हरकत से रोकना अशद जरूरी है। ऐसे अनासिर को बज़ोर कानून खिलाफ शरीयत हरकत से रोकना अशद जरूरी है। उसके मौक़ों पर बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर आने का मकसद, उसके मौक़ों पर बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर आने का मकसद कुरान मजीद की तिलावत करना होता है। और इन औलिया इकराम की पकीज़ा तालीमात से बहरवर होने और इन पर अमल करने का जज्बा होता है। इन औलिया इकराम की पकीज़ा तालीमात से बहरवर होने और इन पर अमल करने का जज्बा होता है। इसी तरह से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ये महफिल, ये जलसे और जुलूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नतखानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइस व शमाइल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल और मरातिब के बयान में जायज़ शरई तरीके से खुशियाँ मनाने के लिए निकाले जाते हैं। और जायज़ शरई तरीके से खुशियाँ मनाने के लिए निकाले जाते हैं। मगर अफसोस के हकीकत खराफात में हो गई। मगर अफसोस के हकीकत खराफात में हो गई जो उम्मत रवायात में हो गई। मगर अफसोस की हकीकत खराफात में हो गई जो उम्मत रवायात में हो गई कि मिस्ताक दीनी शार का खुले तरीकों से मजाक उड़ाया जाता है और हुकूमत और अहले फिक्र और नज़र खामोश तमाशाई बने रहते हैं। और हुकूमत और अहले फिक्र और नज़र खामोश तमाशाई बने रहते हैं। आज बदकिस्मती से जो उम्मत मुसलिमा तो बड़े तबकों में बट गई है। आज बदकिस्मती से जो उम्मत मुसलिमा दो बड़े तबकों में बट गई है। आज एक तबका जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरे से नाजायज, हराम और बिदअत कहकर इसका इनकार कर रहा है। एक तबका सिरे से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजायज, हराम और बिदअत कहकर इसका इनकार कर रहा है। जबकि दूसरा तबका जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सिवाय चंद लोगों के, जबकि दूसरा तबका जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सिवाय चंद लोगों के नाजायज और फोश अमूर सरंजाम देने में भी कोई आर महसूस नहीं करता है। जायज़ और फोश अमूर सरंजाम देने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करता है। आज ऐसे लोगों ने बहुत सारे नाजायज और हराम अमूर को दाखिले मीलाद करके, ऐसे लोगों ने बहुत सारे नाजायज और हराम अमूर को दाखिले मीलाद करके जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस और अज़मत को कमाल कर दिया है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकीज़ा तसव्वुर को बदनाम और उसके तक़द्दुस को कमाल कर दिया है। आज ज़रूरत इस अमल की है, आज ज़रूरत इस अमल की है इफ़रात व तफ़रीत से बचते हुए, इफ़रात व तफ़रीत से बचते हुए इन इंतहा पसंद रवैयों के दरमियान इंतहा पसंद रवैयों के दरमियान एतदाल पसंदी की रवैश इख्तियार की जाए, एतदाल पसंदी की रवैश इख्तियार की जाए। अगर आज हमने मिलाद और सीरत के नाम पर मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आज हमने मिलाद और सीरत के नाम पर मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आज कोई शख्स सिर्फ मिलाद का नाम लेवा है और कोई शख्स सिर्फ सीरत का दाई है। कोई शख्स सिर्फ मिलाद का नाम लेवा है और कोई शख्स सिर्फ सीरत का नाम लेवा है। आज मिलाद का नाम लेने वाला सीरत से कतराता है, मिलाद का नाम लेने वाला सीरत से कतराता है और सीरत का दाई मिलाद को नाजायज कहकर अपनी दानिशवरी का इज़हार करता है। और सीरत का दाई मिलाद को नाजायज कहकर
अपनी दानश्वरी का इजहार करता है। आज मोहतरम, हालांकि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हालांकि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर मिलाद ना होता तो सीरत कहाँ से होती, और अगर सीरत के बयान से एतराज किया गया, सीरत के बयान से अगर बचा गया, फिर मिलाद का मकसद कैसे पूरा हो सकता है। हालांकि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर मिलाद ना होता तो सीरत कहाँ से होती, और अगर सीरत के बयान से बचा गया, और अगर सीरत के बयान से बचा गया तो फिर मिलाद का मकसद कैसे पूरा हो सकता है, फिर मिलाद का मकसद कैसे पूरा हो सकता है। आज मुहतरम, बयान मिलाद और बयान सीरत ये दोनों ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के तरीके हैं। यानी मिलाद और बयान सीरत ये दोनों ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के तरीके हैं। आज मतलब ये दोनों एक ही शमा की किरणें हैं, ये दोनों एक ही शमा की किरणें हैं। आज मतलब आज जरूरत इस अमर की है, आज जरूरत इस अमर की है कि मिलाद को ना तो बिदअत, हराम और नाजायज कहकर इसका इनकार किया जाए, तो मिलाद को ना तो बिदअत, हराम और नाजायज कहकर इसका इनकार किया जाए, और ना ही इसे जायज समझते हुए, और ना ही इसे जायज समझते हुए इसके पकीज़ा माहौल को खराफात, गैर शरई अमूर और बेहुदा कामों से दूर किया जाए, और ना ही इसे जायज समझते हुए इसके पकीज़ा माहौल को खराफात, गैर शरई अमूर और बेहुदा कामों से दूर किया जाए। आज मोहतरम, रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की खुशी मनाते हुए इन महाफिल, इन जलसों और जुलूसों में मोहब्बत और ताज़ीम के साथ पाबंद होकर शरीक होना ये अफजल इबादत है। मोहब्बत और ताज़ीम के साथ पाबंद होकर शरीक होना ये अफजल इबादत है। हज़रत इन महाफिल और इन जलसों और जुलूसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का जिक्र जमील करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का जिक्र जमील करना, लोगों को आक़ाए नामदार हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सीरत और सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व शमाइल सुनाना, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के तराने और नगमे अलापना, मतलब ये हर सच्चे मुसलमान का शिबा होना चाहिए, हर सच्चे मुसलमान का शिबा होना चाहिए, क्योंकि इसी में पूरी उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज मौजूद है, क्योंकि इसी में पूरी उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज पोशीदा है। और यही वक्त की सबसे अहम मजहबी ज़रूरत है, यही वक्त की सबसे अहम मजहबी ज़रूरत है। आज मोहतरम, अगर इस मिल्लत इस्लामिया के वाइज़ीन और मुबल्लिगीन, अगर इस मिल्लत इस्लामिया के वाइज़ीन और मुबल्लिगीन मिलाद और सीरत की तो बुनियादी हकीकतों को अलग अलग कर देंगे, तो फिर अवाम और नास तक कलमे हक कैसे पहुँचेगा। अगर इस मिल्लत इस्लामिया के वाइज़ीन और मुबल्लिगीन मिलाद और सीरत की तो बुनियादी हकीकतों को अलग अलग कर देंगे, फिर अवाम और नास तक कलमे हक कैसे पहुँचेगा। आज मोहतरम, के वाइज़ीन और मुबल्लिगीन, वाइज़ीन और मुबल्लिगीन अगर इस दीन इस्लाम का और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम और रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अगर ये वाइज़ीन और मुबल्लिगीन अगर इस दीन इस्लाम का और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम और रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, फिर इनकी ये ज़ाती ज़िम्मेदारी बनती है, फिर इनकी ये ज़ाती ज़िम्मेदारी बनती है कि हत्तल मक़दूर, नजायज़ और खिलाफ़ शरअ बिदअत हर किस्म के मुनकरात और फहश अंगूर के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करें, हर किस्म के मुनकरात और फहश अंगूर के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करें। अगर मतलब हुकूमत का भी ये फर्ज बनता है, हुकूमत का भी ये फर्ज बनता है तो इन महफिल मिलाद का तक़द्दुस बरकरार रखने के लिए खुद मुदाखलत करे। हुकूमत का भी ये फर्ज बनता है वो इन महफिल मिलाद का तक़द्दुस बरकरार रखने के लिए खुद मुदाखलत करे, और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाच गाना और डांस का बाकायदा इत्तेमाम करने वालों पर और इसके अलावा दीगर खिलाफत करने वालों पर कानूनी पाबंदी लगा दे, इसके अलावा दीगर खिलाफत करने वालों पर कानूनी पाबंदी लगा दे कि जिसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर को सजाएं दी जाएं, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर को सजाएं दी जाएं, मतलब ताकि महाफिल का माहौल और इन जलसों और जुलूसों का माहौल हर किस्म की गैर शरई अमूर और बेहुदा कामों से पाक रहे, ताकि महाफिल का माहौल हर किस्म के गैर शरई अमूर और बेहुदा कामों से पाक रहे। आज मतलब इसी तरह से अब हम गुफ्तगू करते हैं इस चीज़ पर कि वजह तख्लीक़ कायनात कौन है, वजह तख्लीक़ कायनात कौन है। आज मतलब वो हस्ती के जिसके कदमों की आहट ने तख्लीक़, इत्तिका, इनक़िलाब और जिद्दत के अनगिनत गुलशन आबाद किए, और जिद्दत के
अनगिनत गुलशन आबाद किए। अजमत उस बेमिसलो बेमिसाल हस्ती की आमद ने खालिक कायनात के अमर से अदा होने वाले लफ्ज़ कुन की अहमियत, जमइयत और मानवियत से अरबाब आलम को मुतारफ करवाया। अजमत वो हस्ती जिनकी खातिर इस कायनात को तश्कील दिया गया, वो हस्ती जिनकी खातिर इस गुलशन हस्ती को बसाया गया, वो हस्ती जिन्हें इस बाग का निगहबान बनाया गया, वो हस्ती जिनकी पैदाइश वाले दिन बुराई के देवताओं को पाश पाश कर दिया गया। अजमत वो हस्ती जिनकी पैदाइश की खातिर फरिश्तों ने पूरी कायनात को अपने हिसार में ले लिया और सिसकती इंसानियत को इल्म व फिक्र के खजाने अता कर दिए गए। सिसकती इंसानियत को इल्म व फिक्र के खजाने अता कर दिए गए और खत्म नबूवत का ताज जिनके सर अनवर पर सजा दिया गया। अज़मतरम वो हस्ती जिनकी पैदाइश की खुशखबरी सुनने के लिए, वो हस्ती जिनकी पैदाइश की खुशखबरी सुनने के लिए यहूदियों ने खजूरों के शहर यस्रब में डेरे डाले। यहूदियों ने खजूरों के शहर यस्रब में डेरे डाले। अज़मतरम वो हस्ती जिनकी पैदाइश की खातिर जन्नत की खवातीन को सैयदा आसिया अलैहिस्सलाम और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर भेजा गया। अज़मतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिन बहार पर गुलाब आफरी मुअद्दर मुनव्वर और मुक़द्दस सादों में भी अज़मतरम वो सादे सरमाया कायनात और हासिल मौजूदात हैं। सादे सरमाया कायनात और हासिल मौजूदात हैं और हर साहिब ईमान का इस अमर पर हक़ यकीन है। हर साहिब ईमान का इस अमर पर हक़ यकीन है कि अगर खालिक़ कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात की बरात का दूल्हा न बनाया होता, कि अगर खालिक़ कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात की बरात का दूल्हा न बनाना होता तो ये कायनात हयात की दिलरुबाइयों, अनाइयों और ज़बाइशों से महरूम रहती, ज़बाइशों से महरूम रहती। अज़मतरम रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक की गर्द से फूटने झरने वाले ज़र्रों के सदके रब्बे कायनात ने अबशारों को तरन्नुम, नज़ारों को तबस्सुम, पहाड़ों को जलाल, सितारों को जमाल, फूलों को रनाई, भगोलों को बरनाई, कोसे के साथ रंगीनी, चट्टानों को संगीनी, शबनम को नरवाहट, रेशम को सरसराहट, कलियों को मुस्कुराहट, जिन्नों को जगमगाहट, बेबानों को बेकरानी, आसमानों को दरकशानी, बादलों को ललकार, बूंदों को जलकार, बिजलियों को बेबाकी, शमशीरों को बुराकी, आंधियों को जलानी, समुद्रों को तुगजानी, बलबलों को साथ, धड़कनों को गदार, हुस्न को सादगी और इश्क को ताज़गी अता की, हुस्न को सादगी और इश्क को ताज़गी अता की। सरकार की आमद, मक्का की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। शायर ये दास्तान हुस्न जब फैली तो नामहदूद थी, दास्तान हुस्न जब फैली तो नामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई, और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है कि लौला का लमा खलक़तु लफलाका, महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो ये अफलाक न बनाता। अज़मत इसी तरह से एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि लौला का लमा खलक़तु समावाति वल अर्द, कि महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता मैं ये ज़मीन और आसमान को पैदा न करता। हद यहाँ पर कर दी कि लौलाका लमा अदहकतु रुबिया, महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता, महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो अपनी रबूबियत का भी इज़हार न करता, तो अपनी रबूबियत का भी इज़हार न करता। तो बोले एक बार आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से करो, कि आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से करो, सरे रहे को दिया तूने तुलोए आफ्ताब, सरे रहे को दिया तूने तुलोए आफ्ताब। अज़मतरम इसी तरह से अगर बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान की और रिफ़ात मकाम के हवाले से, तो अज़मतरम किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हुजूर आप आए तो दिल का बीना आया, हुजूर आप आए तो दिल का बीना आया, इज्जत से प्यार से अखलाक से जीना आया, और पत्ते पत्ते को जिला उसने तो आलम से मिली, पत्ते पत्ते को जिला उसने तो आलम से मिली, जर्रे जर्रे को चमकने का करीना आया, जर्रे जर्रे को चमकने का करीना आया। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि अब महबूब करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया,
हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अज़मत आप यहाँ पर सवाल भी पैदा हुआ कि बारी ताला कितना बुलंद कर दिया? तो फरमाया कि जितनी मेरी कुदरत है उतना बुलंद कर दिया। तो फरमाया कि जितनी मेरी कुदरत है उतना बुलंद कर दिया। मौला तेरी कुदरत तो लामहदूद है, मौला तेरी कुदरत तो लामहदूद है। तो फरमाया कि मेरे महबूब के जिक्र की रिफात अज़मत शान भी लामहदूद है। तो फरमाया कि मेरे महबूब के जिक्र की रिफात अज़मत शान भी लामहदूद है। और फरमाया कि ऐ महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके जिक्र को तकरीरों से बेनियाज कर दिया, हमने आपके जिक्र को तकरीरों से बेनियाज कर दिया, हमने आपके जिक्र को नफसानों से बेनियाज कर दिया, हमने आपके जिक्र को तरानों से बेनियाज कर दिया, हमने आपके जिक्र को जलसों से बेनियाज कर दिया, हमने आपके जिक्र को जलूसों से बेनियाज कर दिया। तो आज मतलब फिर मुझे कहने दीजिए कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को तमाम जहानों का सरदार, इमाम, खातमुन नबिय्यीन और अर्शी फर्शी तमाम मखलूकात के लिए सरापा हिदायत और रहमत बनाकर ये ऐलान फरमाया है, या महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आप ही की जात से दिलों को तबस्सुम दें, हम तो आप ही की जात से दिलों को तबस्सुम दें, झरनों को तरन्नुम दें, अबशारों को नगमे दें, पहाड़ों को ज़मज़मे दें, सूरज को रोशनी दें, चांद को चांदनी दें, सितारों को तबंदगी दें, मुर्दों को जिंदगी दें, कायनात को वजूद दें, वजूद को सजूद दें, और सजदों को लज़्ज़त दें, सजदों को लज़्ज़त दें। मोहतरम इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब की शान को, मकाम व मर्तबा को बुलंद करते हुए ये ऐलान फरमाया है, या महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलवे मेरे दिखाए तो तू, जलवे मेरे दिखाए तो तू, अर्श मेरा सजाए तो तू, फर्श मेरा बसाए तो तू, जन्नत मेरी दिलाए तो तू, दोज़ख मेरी बुझाए तो तू, पिछड़े हुए मेरे हिदाए तो तू, गिरे हुए मेरे उठाए तो तू, पैगाम मेरा सुनाए तो तू, कौसर मेरी मिलाए तो तू, कौसर मेरी मिलाए तो तू। और फरमाया कि हबीब अब इंसान क़यामत तक जिधर भी कान लगाएगा, फरमाया कि हबीब अब इंसान क़यामत तक जिधर भी कान लगाएगा, जर्रा जर्रा कहीं आस्तान सुनाएगा कि सदाएं दुरूदों आती रहेगी, जिन्हें सुन के निशाद होता रहेगा, कि सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के निशाद होता रहेगा। तो खुदा अहले नजर को आबाद रखे, खुदा अहले नजर को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। आज मोहतरम इसी तरह से अगर बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, तो हज़रत मोहतरम किसी शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा, तो आपने जवाब फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, ये हुजूर के अखलाक के बारे में पूछने वाले क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? ये हुजूर के अखलाक के बारे में पूछने वाले क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक है, कुरान ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक है, यानी कुरान की तालीमात की अमली तफसीर पैकर मुस्तफ़ा है, कुरान की तालीमात की अमली तफसीर पैकर मुस्तफ़ा है। फिर ये कहना पड़ेगा कि है ये भी कुरान है, वो भी कुरान, ये किताबों का सरदार, रसूलों का सरदार, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, वो मुरसल मिन अल्लाह, इसमें खुदा का कमाल, इसमें खुदा का जमाल, ये मुसलमानों के लिए रहमत, ये तमाम जहानों के लिए रहमत, ये सीना में उतरने वाला और रूहों में उतरने वाला, ये भी ला रहा है, वो भी ला रहा है, ये भी निराला, वो भी निराला, ये भी आला, वो भी आला, ये भी खुदा का, वो भी खुदा का, ये भी हक, वो भी हक। मगर फर्क ये है कि खामोश कुरान, बोलता कुरान, ये खामोश कुरान, बोलता कुरान, ये कुरान सकूत वाला, वो कुरान हरकत वाला, कुरान सकूत वाला,
وہ قرآن حرکت والا، یہ قرآن اجمال، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن تندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن فکر، وہ قرآن ذکر، یہ قرآن مدد، وہ قرآن تشریح۔ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی ایک صورت ہے، اس قرآن کی ایک صورت ہے۔ یہ قرآن 40 سطروں والا، وہ قرآن 40 صفحوں والا، اور اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اس قرآن کو تکنے والا صحابی بنتا ہے، اس قرآن کو تکنے والا صحابی بنتا ہے۔ اور یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ قرآن رسالت مآب ہے، اور یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ قرآن رسالت مآب ہے۔ وہ بولے شاعر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت محترم محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زمان پر، نہ سجتی ستاروں کی پسم آسمان پر، نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر، نہ بارش نہ باطل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ باطل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی فضاؤں کا بندی بہانا، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ جانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، اور راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سائر آسمانی فضاؤں کی کرتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس بڑھتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس بڑھتا، نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، اور جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، اور نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، اور کلیم و خلیل و صفحے بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، اور فضا میں صدا نہ ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، اور فضا میں صدا نہ ترانی نہ ہوتی، اور جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، اور نہ قرآن ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، اور نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، اور نہ سہرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ سہرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن طریقے، اور نہ یہ عرش کرسی نہ یہ چاند تارے، نہ یہ عرش کرسی نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، جہاں بھی کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جہاں بھی کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا، اور جہاں بھی کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ حضرت محترم آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سمیٹنے اور اپنی زندگیاں سیرت طیبہ کے سانچے میں ڈھالنے، اپنی زندگیاں سیرت طیبہ کے سانچے میں ڈھالنے، اور ہمیں ہر قسم کے منکرات و فواحش سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کے منکرات و شرور سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیا بات ہے کیا پئی جائے گی ہوا جو سینے جو نکلے ایک ٹھنڈا ہے، کچھ نہیں ہوتا بیٹھا پہ کیا پتہ نہیں صاحب ذرا صاحب نے کمال کا شکل سبحان جامعہ اور متدل الفاظ یہ سمجھا جناب ساڑھے صاحبزادے